हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। आज आम तुम षष्ठ श्रेणी पाठ नंबर 4 ठकी बसिले ठकी जीव यही गल्पटी चलो आम एबे आलोचना करबा। या पूर्वर आम जकी जन्मभूमि सब प्रश्न उत्तर सह आलोचना अछि। तमे डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल विजिट करिकी जल्दी जल्दी ताकू सब कंप्लीट कर दिया। चलो एबे आलोचना करबा। ए जो ठकी बसिले ठकी जीव एटा गोटे कोन गल्प। ए गल्प को जे लिखि थांती ताकू कोन कह जाय गाल्पिक। तो एही जो ठकी बसिले ठकी जीव एही गल्पर गाल्पिक किए ना बंशीधर दास। कौन ताको ना बंशीधर दास। चलो आमे प्रथमे ताको गपटी को पढ़िबा पूर्वरु चलो आगे प्रथमे से बंशीधर दासଙ୍କ विषय किछि आमे जानिबा। ठकी बसिले ठकी जीव कहानीटी बंशीधर दासଙ୍କ द्वारा संग्रहित। एही गल्पटी जातक कथा गल्प संकलन आसी माने से कौन करथिले गोटे जातक कथा नाम रे गोटे बड़ गल्प लिखिथिले। तार एक छोट अंश कौन ठकी बसिले ठकी जीव। तापरे कौन देछि ए विषयर सारांशटा कौन ना अन्य को ठकीबा को चेष्टा कले निजर किपरि क्षति हुए सेही विषय एठारे वर्णना कराइछि। आमे जदि अन्य को ठकीबा अन्य को दुख देबा ताहले कौन हबो सेही दुख सेही ठकीबाटा आम ऊपर को आसी जाए। सेही कथाटी एक बढ़िया सुंदर गप माध्यम रे एटा आलोचना कराइछि। एई जो नीति कथाटी हमको ए गल्प माध्यम रे शिखिबा को मिलिबो। चलो बसिले ठकी जीव एई गल्पटी पढ़िबा पूर्वरु हमर स्टेप 1 कोन जो माने मो वीडियो रेगुलर देखो से माने जानि सारथिबो। प्रथमे कोन एही विषय रे थिबा नूतन शब्द गुडी को चलो प्रथमे आलोचना कर दबा। देले हमको गल्पटी बुझिबारे सहज हेबो। चलो प्रथमे नूतन शब्द गुडी को आलोचना करिबा। सब नूतन शब्द को नहीं गोटे लिस्ट कर देछि। समस्त वीडियो को स्टॉप करके प्रथमे लिखिनियो कौन कौन लिखिछि। चोठा लुक माने कौन लोभी बा स्वार्थपर लुक। कला कतरा माने कौन अत्यधिक महिला जेपर गोटे बासन एका थिबो देखो जोड़ा व्यवहार हो नथबो कंसा बासन ए सब कौन बहुत दिन पर रहिला पर कौन हुए सेटा कला रंगर पड़ जाय ताकू कह जाय कौन महिला पई कला हो जाय ताकू कह जाय कला कतरा। तापरे कौन बारी हेउ नथाय माने कौन जानी हेउ नथाय। तापरे कौन छेणी मुन माने धातव अस्त्रर मुन बुझीपारछ कि नहीं। झटक माने कौन चमक। मसाय माने कौन सामान्य बा टिकिए। मोहरग माने कौन महंगा। तर देखाइबा माने कौन अहंकार देखाइबा जानि परछ। चीज माने वस्तु बुझीपारछ कि नहीं। इंगित माने कौन मजाक बा थट्टा। ए गल्प अनुसार इंगित माने कौन देखाइबा किंतु गल्प अनुसार इंगितर अर्थ कौन मजाक बा थट्टा। दर हंका हंकी माने कौन दर कषाकषि बा इंग्लिश रे जहा को हमें बार्गेनिंग बोली कहि थाउ। तापर कौन अछि हताश हवा माने निराश हवा। समस्त लेखिनियो। एबे चलो आमे गल्पटी को आलोचना करिबा। ठकी बसिले ठकी जीव गुटिए गाँ रे आई नातुणी होई दी जण थांती। माने गुटे गाँ रे गुटे घरे किए किए थांती केवल आई आउ नातुणी। से माने भारी दुख रे चलु थांती। से माने आगे बड़ धनी थिले माने कोन ए आई आउ नातुणी घर पूर्वरु बहुत बड़ धनी थिले किंतु वर्तमान से कोन गरीब होई बहुत दुख रे चलु थांती। व्यापार वाणिज्य करी बुढ़ीर पुओ माने कोटी कोटी टंका रोजगार करुथिले। माने पूर्वरु ए जो बुढ़ी जो आईर पुओ माने कोन करथिले व्यापार वाणिज्य करी कोटी कोटी टंका इनकम बा रोजगार करुथिले। सुना थाली रे भात खाउथिले सुना थाली रे खाउथिले। घरे घियो मौ बही जाउतला माने कोनोसी जिनिसर घरे अभाव नथिला। किंतु सब दिन तो समान जाएनी। दिन बदली गला किए कुआडे मरी हजी गले। संपत्ति बाड़ी सब बुड़ी गला। एबे घर लुक बोली दी जण तथापि दी बेला दी मुठा खाइबा को पांतिनी। बिकी भांगी खाऊ खाऊ घर सब सरी जाए। माने कौन है ए माने पूर्व बहुत धनी थिले। धीरे धीरे कौन है तार जो बुढ़ीर पुओ माने सब धीरे धीरे कौन है मरी गले। भाग्य खराब पड़ला कि नहीं। तेणु समस्त बिजनेस लॉस है। पुओ बहु माने मरी गले। तापर कौन है बंचिले किए केवल ये आई आउ नातुणी की बंचिले। समस्ते मरी गले। तेणु वर्तमान आउ इनकम किछि नहीं। तेणु से माने कौन कले जहाँ संपत्ति बाड़ी थिला सब बिकी भांगी खाइले। तथापि वर्तमान परिस्थिति एमिति से माने सब बिकी देला को बेले बेले खाइबा को पाउनाहांती। तो एई भलिया बहुत कष्ट रे चलुथांती। तापरे कोन हैला चलो आलोचना करी। दिनकर कथा आई नातुणी बसी गला कथा भाबुचंती। एतिकी बेले साही रे बासन व्यापारी डाक पकाइला कंसा पितळ बासन बिक्री बदल। माने कोन दिने एमती कोन एमती परिस्थिति कोन बहुत गरीब थिला। दिने कोन हेची आई आउ नातुणी बसिकी एमती भाबुचंती कोन एमती बसिकी पिंडारे बसिकी कोन करचंती विभिन्न कथा भाबुचंती। एतिकी बेले एमती बसिकी कथा होचंती विभिन्न कथा भाबुचंती। सेही टाइम रे कोन हैला जणे बासन व्यापारी रो डाक कौन है शुणा गला। कौन शुणा गला ना कंसा पितल बासन बिक्री बदल। जमती तुम एरिया को बिक्री करिया आसंती कि नहीं पुराणा भंगा सब बासन नहीं जिवे ता बदले सब नुआ नुआ
ଦେଇଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ କିଛି କଣ ବାସନ ବେପାର ଡାକ ଶୁଣାଗଲା। କଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ବିକ୍ରି ବଦଳ, ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଅଲଗା ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବ। କଥା କଣ କି, ସେଦିନ ନଈ ସେପାରୀ ସହରରୁ 2 ଜଣ ବାସନ ବେପାରୀ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି, 2ଟା ବାସନ ବେପାରୀ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ସେ ବୁଢୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସେଇ ଗାଁକୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନେ ଠିକ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯେଉଁ ସାହିରେ ବାସନ ବିକୁଥିବ ଆର ଜଣକ ସେ ସାହିକୁ ସେତେବେଳେ ଯିବନି। 2 ଜଣ ଯୋଉ ବେପାରୀ ଆସିଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କଣ ଆସିଲେ ନା, ଜଣେ ଗୋଟେ ସାହିକୁ ଯିବ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିକୁ ଯିବ। 2 ଜଣ ଗୋଟେ ସାହିକୁ କେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି। ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଡ ଚୋଠା ଲୋକ ଥାଏ। ଚୋଠା ଲୋକ ମାନେ କଣ, ମୁଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦରେ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି। କଣ ପଢେଇଥିଲି? ଚୋଠା ଲୋକ ମାନେ କଣ, ଲୋଭିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ। ସେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ବେପାରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ଲୋଭି ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା ଚୋଠା ଲୋକ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସାହିକୁ ବାସନ ବିକି ଆସିଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲା, ଏଇ ବୁଢୀ ଆଉ ନାତୁଣୀ ଯୋଉ ସାହିରେ ଥିଲେ ସେଇ ସାହିକୁ ସେ ଚୋଠା ଲୋକଟି ବାସନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ବାସନ ବାଲାର ଡାକ ଶୁଣି ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକି, ଯେମିତି ବାସନ ବାଲାର ପାଟି ଶୁଣିଲେ ଆଈ ନାତୁଣୀ କଣ କଲେ, ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ କାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଫଟା ଥାଳି ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ଥାଳି ସେତେବେଳେ ଥାଏ, କଣ ଫାଟି ଥାଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ସେମିତି ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାମରେ ନ ଲାଗି ସେ ଖଣ୍ଡକ ଏମିତି କଳା କତରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେତେ ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ, ତାପରେ ଧୂଳି ମଳି ବସିକି ପୁରା କଣ କଳା ପଡି ଯାଇଥାଏ। ଯେ ଏତେ ଜୋର କଳା ହେଇଥାଏ ଯେ ସେଟା କଂସା କି ପିତ୍ତଳ କିଛି ବାରି ହେଉନଥାଏ। ବାରି ହେଉନଥାଏ ମାନେ କଣ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖ, ବାରି ହେଉନଥାଏ ମାନେ ଜାଣି ହେଉନଥାଏ। ମାନେ ବାସନଟା ଏତେ ଜୋର କଳା ପଡିଥାଏ, ସେ ବାସନଟା ଯେ କଂସା ନା ପିତ୍ତଳ ନା କଣ କି ଥାଳି ସେଟା କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥାଏ, ପୁରା କଳା ରଙ୍ଗର ଥାଳିଟି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କଣ ହେଲା, ବୁଢୀ ବାସନ ବାଲା ହାତକୁ ସେହି ଫଟା ଥାଳି ବଢାଇ ଦେଲା। ବୁଢୀ ବାସନ ବାଲା କଣ କହୁଥିଲା, ଭଙ୍ଗା ଥାଳି ନିଅ, ଭଙ୍ଗା ଥାଳି ଏକା ସିଏ କଣ ବଦଳ କରିକି ନଉଥିଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଢୀ କଣ କଲା, ବାସନ ବାଲା ହାତକୁ ସେଇ ଫଟା ଥାଳିଟିକୁ ବଢେଇ ଦେଲା। ଆଉ କଣ କହିଲା, ବାପ ଏ ଖଣ୍ଡିକ ତ କାମରେ ଲାଗୁନି, ତମେ ପୁରୁଣା ବାସନ ଦାମରେ କିଣି ନିଅ। ଦେଇକି ବୁଢୀ କଣ କହିଲା, କଣ କହିଲା, ବାପ ତୁ କଣ, ମୋର ତ ଫଟା ଥାଳି କିଛି କାମରେ ଆସୁନି, ତୁ ଏ ବାସନ ଟାକୁ ନେଇକି ମତେ କିଛି ପଇସା ଦେ। ବାସନ ବାଲା ପଚାରିଲା, ଆହେ ଏଇଟା କଂସା ନା ପିତ୍ତଳ? ଯେହେତୁ ଏଟା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ବାସନ ବାଲା କଣ କହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଥାଳିଟା ଦେଇଛ ଏଟା କଂସା ଥାଳି ନା ପିତ୍ତଳ ଥାଳି, କି ଥାଳି ବୋଲି ପଚାରିଲା। ନାତୁଣୀ କହିଲା, ତମେ ଦେଖୁନା ଯାହା ହୋଇଥିବ ସେଇ ଦାମ ଦବ। ସେଇଠି ତାର ନାତୁଣୀ ଛିଡା ହେଇଥିଲା, କଣ କହିଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତମେ ନେଇକି ଦେଖ କି ଥାଳି ହେଇଥିବ, ସେଇ ହିସାବର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହବ ଆମକୁ ଦବ ଆଉ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ବାସନ ବାଲା ତା ଛେଣି ମୁନରେ ଥାଳି ପଛଟା ରାମ୍ପି ଦେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ବାସନ ବାଲା କଣ କଲା, କି ଥାଳି ଯୋଉ କଳା ରଙ୍ଗ ଯୋଉ ମଳି ଅପରିଷ୍କାରକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଣ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଆଣିଥିଲା, ତାକୁ ପିଠିରେ କଣ ସେ ଥାଳିର ପିଠିରେ ଘଷି ଦେଲା। ଯେମିତି ଘଷି ଦେଲା ବା ରାମ୍ପି ଦେଲା, ଥାଳିର ଝଟକ ଦେଖିଦେଇ ତାର ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ମାନେ ସେଇ ଯେମିତି ଯୋଉଠି ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ଅପରିଷ୍କାରଟା ହଟିଗଲା, ସେ ଜାଗାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକଚିକ କଲା ଯେ କଣ, ସେ ଥାଳିର ଚମକ ଦେଖିକି ତା ଆଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଏ ଜିନିଷ ୟାଙ୍କ ଘରେ। ସିଏ ଦେଖିଲା କଣ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ୟାଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ଜିନିଷ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଯଦି ମାରି ନେଇଯିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଟା କଂସା କି ପିତ୍ତଳ, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଥାଳିଟାକୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାରି ନେଇକି ଯିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବେପାରୀଟି ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯିବି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବି ସେ କହିଲା, ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜ ମାନେ କଣ କହିଲା, ଚିଜ ମାନେ କଣ ପଡିଥିଲି ବସ୍ତୁ। କହିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଆଉ କଣ ମୂଲେଇବି, ଫଟା ଭଙ୍ଗା କଳା ପଡିଛି, ଏଟା କିଛି ଗୋଟେ ଚିଜ ଗୋଟେ କିଛି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଆଉ କଣ ଆଉ ରେଟ ଦେବି। ଟଙ୍କାଏ ମଶାଏ ହେଲେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ମଶାଏ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଦେଖ, ସାମାନ୍ୟ ବା ଟିକେ। କହିଲା, ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେ ବି ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଟଙ୍କାକର ବି ଜିନିଷ ଏଟା ହଉନାହିଁ। ବୁଢୀ ପଚାରିଲା, ଜମାରୁ ଟଙ୍କେ? ବୁଢୀ ସେଇଠି କଣ କହିଲା, ଯେ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେ ହବ ଏଇ ଥାଳିଟା। ବେପାରୀ କହିଲା, ଟଙ୍କାକୁ ବି ମହରଗ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଦେଖ, ମହରଗ ମାନେ ମହଙ୍ଗା। ମାନେ ସେଇଠୁ ବେପାରୀ କଣ କହିଲା, ଟଙ୍କାକୁ ବି ମହରଗ। ବୁଢୀ ଯେ କହିଲା ଟଙ୍କାଟେ ହବ, ବେପାରୀ କହୁଛି ଏ ଥାଳି ଦାମ ଟଙ୍କାଟେ ବି ହବ ନାହିଁ, ଆହୁରି କମ ହବ। ମହରଗ ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ମହଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି, ଆହୁରି କମ ହବ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଢୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଜିନିଷ ଥାଉ, ତୁମେ ଯାଅ, ଟଙ୍କେ ମଶାରେ ମୁଁ ଥାଳି ପଟେ ବିକି ପାରିବିନି। ବୁଢୀ ସେଇଠୁ କଣ କହିଲା, ନା ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କହୁଛ, 1 ଟଙ୍କା କହୁଛ, ତାହେଲେ ଆମ ଜିନିଷ ଥାଉ, ମୁଁ ଏ
ଟଙ୍କାରେ ଥାଳିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବିନି, ତମେ ରଖିଦେଇକି ଯାଅ। ବେପାରୀ ତର ଦେଖାଇ ଚାଲିଗଲା। ତର ଦେଖାଇବା ମାନେ କଣ? ଏଇଠି ଦେଖ, ତର ଦେଖାଇବା ମାନେ ଅହଙ୍କାର। ବେପାରୀ ହଉଛି କଣ ଭାବିଲା, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇକି ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ଭାବିଲା ମାନେ ମତେ ଛାଡିକି କାହାକୁ ବିକିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖି ଚାଲିଗଲା। ହ ନଦିଅ ଏମିତି କହିକି, ଟଙ୍କାଟାରେ ନଦିଅ କହିକି ପଳେଇଲା। ଭାବିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବିଲା, ଆର ସାହିରୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ସେ ଆଇ ନାତୁଣୀକୁ ପାଲରେ ପକେଇବି। ମାନେ କଣ ଭାବିଲା, ଏବେ ୟାକୁ ମନା କରିଦେଇ ପଳେ, ପୁଣି ଆଇ ଆଉ ନାତୁଣୀ ବସିକି ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖାଇତେ ନାହିଁ ପଇସା ଟୋଟାଲି ଦେଲେ। ଆର ସାହିରୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଆସିବି, ଆଇ ନାତୁଣୀକୁ ପାଲରେ ପକେଇଦେବି, ମାନେ ଠକି ଦେଇକି ନେଇକି ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରେ ସେ ସାହିକୁ ଆର ବେପାରୀ ଜଣକ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ଏ ସାହିରେ ରହିଲେ ସେ ସାହିକି ଜଣେ ଆସିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାହିରୁ ସେ ଚୋଠା ଲୋକଟି ବା ଲୁଭି ଲୋକଟି ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେମିତି ପଳେଇଛି, ଆର ବେପାରୀଟା ଏଇ ସାହିକୁ ପଶି ଆସିଲା। ତା ଡାକ ଶୁଣି ଏ ଆଇ ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଥାଳିଟିକୁ ଦେଖେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବେପାରୀକୁ କଣ କଲେ, ଆଇ ଆଉ ନାତୁଣୀ ସେ ଥାଳିଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସେ ଥାଳିଟି ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା, ସିଏ ବି ଥାଳିଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା, ତାର ଯୋଉ ପଥରର, ସେଇ ପଥର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିଲା କଣ, ସିଏ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଲା ନା, ମାଉସୀ ଏ ଚିଜ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ସିଏ ଜାଣିଦେଲା ଯେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନାର ଥାଳି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କହିଲା, ମାଉସୀ ଏ ଚିଜ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ, ବସ୍ତୁ ବା ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ବୁଢୀ ପଚାରିଲା, କି ବା ଚିଜ ଟାଏ ଯେ ଏ କଥା କହୁଛ? ବୁଢୀ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଏଟା ସୁନା ବୋଲି। ସିଏ କଣ ହଉଛି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ହବ ଯେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମତେ କହୁଛ? ବେପାରୀ କହିଲା, ମାଉସୀ ତୁମେ ଜାଣିନା, ଏ ପଟକ ପରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ସେ ସେଇଠୁ ବେପାରୀ କଣ କହିଲା, 2 ନମ୍ବର ବେପାରୀଟି କଣ କହିଲା, ମାଉସୀ ତମେ କଣ ଜାଣିନ, ଏଇଟା ପରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଥାଳିଟା, ୟା ଦାମ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହବ। ସେଇଠୁ ବେପାରୀ କଣ କହିଲା, ୟାର ଦାମ ଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା ହବ। ମୋ ପାଣ୍ଠି ପତ୍ର ସବୁ ମିଶିଲେ 5,000 କଣ ଟଙ୍କା 5,000 ହେବନି। କହିଲା ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟିଲ ବାସନ ଫାସନ ଯାହାବି ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଟଙ୍କା ମିଶେଇ ଦେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ 5,000 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। ଏଠି ତ ଟୋଟାଲ ଥାଳିଟା ହେଇଗଲାଣି କଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହବ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଳିଟାକୁ ନବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ କହିଲା, ନାତୁଣୀ ପଚାରିଲା, ସେଇଠି ଆଇ ପାଖରେ ଯେ ନାତୁଣୀ ଛିଡା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ପଚାରିଲା କଣ, ସତରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା? ଇଙ୍ଗିତ କରୁନା ତ? ଇଙ୍ଗିତ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ। ଇଙ୍ଗିତ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ମଜାକ ବା ଥଟ୍ଟା। ସେଇଠୁ ଯେମିତି ଇଏ କହିଲା ଏଟା ସୁନାର ଥାଳି, ତା ନାତୁଣୀ କଣ କହୁଛି, ଆମ ସହିତ ତମେ ମଜାକ କରୁନ ତ, ଏଟା କଣ ସତରେ ସୁନା ଥାଳି? ବେପାରୀ କହିଲା, ସତ କହୁଛି, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ତୁମେ ଏ ଥାଳି କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ସେଇଠୁ ବେପାରୀ କହିଲା, ମୁଁ ପୁରା ସତ କହୁଛି, ଏଟା ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାଟେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ଗରିବ ତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଳି, ଏତେ ସୁନାର ଥାଳି ତମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ବୁଢୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ବୁଢୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲା, ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା, ତା ପୁଅ ମାନେ କେତେ ଧନୀ ଥିଲେ, ସିଏ କିପରି ସୁନା ଥାଳିରେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, କିପରି ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ କଥା ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିକି, ଆଗରୁ ଏମାନେ କେତେ ଧନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ଏ କଥା ଶୁଣିକି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଲୁହ ଝରି ପଡିଲା। ସେ ଯିବାକୁ ଉଠିବାରୁ ବୁଢୀ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଲା। ସିଏ କଣ, ବେପାରୀ ତାପରେ କଣ ଭାବିଲା, ମୋ ପାଖରେ ତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଥାଳି ଦାମ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଉଠିକି ପଳଉଥିଲା। ଯେମିତି ଉଠିକି ପଳଉଥିଲା, ବୁଢୀ କଣ କଲା, ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ପକାଇଲା। ଆଉ ହାତ ଧରି କଣ କହିଲା, ବାପ ତୁମେ ଯୋଉ ଶତ ପଦକ କହିଲ, ସେ ପଦକ 1,00,000। କହିଲା, ତମ ପାଖରେ ସିନା 1,00,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ଯୋଉ ସତ କଥାଟା ମତେ ଯୋଉ ଜଣେଇଲ ଯେ ଏଇ ଥାଳିଟି ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଥାଳି, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଥାଳି, ସେଇ କଥା ପାଇଁ, ସେଇ କଥାର ପଦକର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି ଦେଇ ତୁମେ ଏ ଥାଳି ନେଇଯାଅ। ସେଇଠି ବୁଢୀ କଣ କହିଲା, ତୁମ ପାଖରେ ସିନା 1,00,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତମେ ଯୋଉ ସତ କଥା ପଦକ ମତେ କହିଲ, ସେଇ ପଦକ ସତ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଥାଳିଟାକୁ ନେଇଯାଅ, ଯେତିକି ପାରୁଛ ତମ ପାଖରେ ଯାହା ପଇସା ଅଛି ମତେ ଦେଇ ଯାଅ। ବେପାରୀ ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ବାସନ କୁସନ ସବୁ ବୁଢୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ବେପାରୀ କଣ କଲା, ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ନୂଆ ବାସନ ସବୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ସବୁ କିଛି ବୁଢୀକୁ ସେ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, କଣ କହିଲା ବୁଢୀକୁ, ମାଉସୀ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହିଲା, ଏତିକି ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ରଖିଥାଉ, ବାକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ପରେ ଆଣି ଦେଇଦେବି। ଏତିକି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବାସନ କୁସନ ଆଉ ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ତମେ ରଖିଥାଉ, ମୁଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆଣିକି ପରେ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ବୁଢୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବୁଢୀ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ତାକୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କଣ ସଚୋଟ ଲୋକ
ନିରୀହ ଲୋକଟିକୁ ସେ କଣ ତାର ଥାଳିଟିକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ର ସିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିବାରୁ ବୁଢୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବେପାରୀ ଥାଳିଟି ଧରି ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ବେପାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଥାଳିଟାକୁ ନେଇକି ସେ ନଈ କୂଳକୁ ତା ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ପଳେଇଗଲା। ସେଠାରୁ ଡଙ୍ଗା ଧରି ସେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା। ତାପରେ ତ ଗଲା, ସେଠାରୁ ଡଙ୍ଗା ଧରି ନଈ ପାରି ହେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଗର ଚୋଠା ବେପାରୀ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସାହିକୁ ଆସିଲା। ସିଏ ତ ପୁରୁଣା ସେ ଲୁଭି ବେପାରୀ, ଚୋଠା ବେପାରୀ କଣ ଜାଣି ଦେଇଛି ସେ ଲୁଭି। ସିଏ ଦେଖିଛି ୟା ପାଖରୁ କଣ ସୁନା ଥାଳି ଦେଖିକି ଯାଇଛି ଲୁଭରେ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲା। କଣ ଭାବିଲା, ବୁଢୀ ଆଉ ନାତୁଣୀକୁ ଠକେଇକି ନେଇକି ପଳେଇବି। ତାର ତ ସୁନା ଥାଳି ଖଣ୍ଡକ ମାରି ନେବାକୁ ମନ। ତା ମନ କଣ କିପରି ମାରି ନେବ ଥାଳିଟାକୁ। ସେ ଆସି ବୁଢୀ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଏ ଆସିକି ବୁଢୀର ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଇ ନାତୁଣୀକୁ ଡାକି ସେ କହିଲା, ମୋର ଫେରିବାର ବେଳ ହେଇଗଲା, କାହିଁ ସେ ଥାଳିଟା ବିକିବ ପରା, ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡିଦବ। କଣ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଥାଳିଟା ଆଣ, ବିକିବ କହୁଥିଲ ପରା, ହଉ ଆଣ, ମୋ ଡଙ୍ଗା ଛାଡିଦବ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବି। ବୁଢୀ କହିଲା, ତୁମେ ତ ମୋଟେ ଟଙ୍କେ ମସେ ଦବାକୁ କହିଲ। ବୁଢୀ ସେଇଠୁ କଣ କଲା, ତୁମେ ତ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେ ଦବ କହିଲ। ବେପାରୀ କହିଲା, କଣ କହିଲା, ଆହେ ଟଙ୍କେ ନ ଦେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନବ, ଆଣ। ସେ କହିଲା ଦେଇକି ବେପାରୀ କଣ କହିଲା, ହଉ ଛାଡ, ତମେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟାରେ ହବନି କହୁଛ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି 2 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆଣ। ତାପରେ ନାତୁଣୀ କହିଲା କଣ, ମୋଟେ 2 ଟଙ୍କା। ଏମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣି ସାରିଲେନି କଣ ତା ଦାମ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହବ। ତେଣୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଟେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ହବ। ସେଇଠୁ ବେପାରୀ କଣ କହୁଛି, ନହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ନବ, ଆଉ କଣ ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ବୁଢୀ କହିଲା, ମୋଟେ 5 ଟଙ୍କା। ବେଳେ କହୁଛି ଟଙ୍କାଟେ, ବେଳେ କହୁଛି 2 ଟଙ୍କା, ବେଳେ କହୁଛି 5 ଟଙ୍କା। ଏମାନେ ଏମିତି କଣ କରୁଥାନ୍ତି, ବୁଢୀ ଆଉ ଆମର କଣ ବେପାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ବେପାରୀ କହିଲା, କଣ କହିଲା, ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ନବ, ଆଣିଲ ମୁଁ ଯାଇ। ଲାଷ୍ଟ ବେପାରୀ କଣ କହିଲା ଶେଷରେ, ନହେଲେ ତମେ ଟଙ୍କାଟା କହିଥିଲି, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ 10 ଟଙ୍କା ନବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଣିଲ ଥାଳିଟା, ମୁଁ ଯାଏ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏହିପରି ବଢି ବେପାରୀ 100 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଗଲା। ତାପରେ 10 ଟଙ୍କା ପରେ ଦେଖିଲା ବେପାରୀ କଣ ଜାଣିଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହବ, ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି ଠକି ନବ। ତେଣୁ କଣ କହିଲା, ବଢି ସେ 100 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ବେପାରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପଡିଶା ଲୋକେ ଏ ଦର ହଙ୍କା ହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଙ୍କା ହଙ୍କି ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ଦେଖ, ଦର ହଙ୍କା ହଙ୍କି ମାନେ ଦର କଷାକଷି ବା ବାର୍ଗେନିଂ। ପଡିଶା ଲୋକମାନେ କଣ ଦେଖିଲେ, ଯେ ଇଏ କଣ ଟଙ୍କାଟେ 10 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଚଲେଇଛି। ସେମାନେ ଆସିକି ଏସବୁ କଥା ସେମାନେ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆଙ୍କର ସୁନା ଥାଳି ଅଛି, ଏତେ କଥା ସିଏ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟ ବୁଢୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଯେ କଣ ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଚଲେଇଛ। ସେମାନେ ପଚାରିବାରୁ ବୁଢୀ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଇ ଶୁଣେଇଦେଲା। ତାପରେ ସିଏ କଣ ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଢୀ ଜଣେଇଦେଲା, ଯେ ଗୋଟେ ସୁନା ଥାଳି ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଥାଳିଟି ଆର ବାସନ ବେପାରୀ କିଣି ନେଇଗଲାଣି। ନା ଇଏ ଏମିତି ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଜଣ ବେପାରୀ ସଚୋଟ ବେପାରୀ ଜଣେ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ସେ କଥା ଶୁଣି ଏ ବାସନ ବେପାରୀ ପାଟି କରି ଉଠିଲା। ଏ ବାସନ ବେପାରୀ ଯେମିତି ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଆର ବାସନ ବେପାରୀଟା ନେଇଯାଇଛି, ଇଏ କାଳେ ରାଗିକି ପାଟି କଲା। ଇଏ ଭାବିଲା କଣ, ବୁଢୀ ପାଖରୁ କଣ ଠକେଇକି ନେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। ରାଗିକି କଣ କଲା, ମୁଁ ମୁଲେଇଥିବା ଥାଳି ସେ କିପରି ନେଇଗଲା। ଏଇପରି ପାଟି କରି କଣ କଲା, ନଈ କୂଳକୁ ଧାଇଁଲା। ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ଆଗ ଆସି କଥା କରି ଯାଇଥିଲି, ସିଏ କିପରି ଆସିକି ନେଇଗଲା। ଏଇ କଥା ପାଟି କରିକି ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଦୌଡିଲା। କୁଆଡେ ଯଦି ସେ ଆର ବେପାରଟା ଥିବ, ତା ପାଖରୁ ଥାଳିଟାକୁ ଛଡେଇ ନବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡି ମଝି ନଈରେ ହେଲାଣି। ମାନେ କଣ, ଇଏ ଯାଇକି ଯୋଉ ଚୋଠା ବେପାରୀ ଯାଇକି ନଦୀ କୂଳ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଭଲ ବେପାରୀଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀଟା ନାଇଁ ଯାଇକି ମଝି ନଈ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବିଚରା ହତାଶ ହୋଇ ଲାଷ୍ଟର ହତାଶ ହବା ମାନେ ନିରାଶ ହେବା କହିଥିଲି କି ନାଇଁ। ଲାଷ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ଚୋଠା ବେପାରୀଟା ନିରାଶ ହେଇ ରହିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ତା ପାଟିରୁ ଏମିତି ଚାହିଁକି ରହିଲା। ଲାଷ୍ଟର ବହୁତ ସମୟ ପରେ ତା ପାଟିରୁ କଣ ବାହାରିଲା, ଯେ ଚାହେଁ ପରକୁ ଠକିବ, ଶେଷରେ ନିଜେ ଠକିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ସେ ତା ପାଟିରୁ କଣ ବାହାରିଗଲା, ଯିଏ ପରକୁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଶେଷରେ ନିଜେ ଠକିଯିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଆପେ ଠକେଇଦେବେ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ତମ ବିଷୟ ସରିଲା। ଏଇଟା ତମ ଏଇନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ନା, ତମେ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହବ, ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ହବ। ଜୀବନରେ ତମେ କେବେ କାହାକୁ ଠକେଇବ ନାହିଁ, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକେଇଲେ ତମେ ଠକିଯିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତମେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ସମରାଇଜ କରିକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ନା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ଆଉ ତା ନାତୁଣୀ ବହୁତ ଗରିବ ବା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଣ ହଉଥିଲେ,
ଚଳୁଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଢୀ ଘର କଣ ହଉଥିଲା ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତା ପୁଅ କା ବହୁତ ବଡ ବଡ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ତା ପୁଅ ବୋହୁ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ବେପାର ବୁଡିଗଲା। ଯେମିତି ବୁଡିଗଲା ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲେ ଏମାନେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚଳୁଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ କଣ ହେଲା ଏମାନେ ଏମିତି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ ଆଈ ଆଉ ନାତୁଣୀ। ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବାସନ ବେପାରୀ ଆସିଲା। ବାସନ ବେପାରୀ ଆସିକି କଣ କହିଲା କିଏ ପୁରୁଣା ବାସନ ଭଙ୍ଗା ବାସନ ବିକିବ କି? ସେଇଠୁ ଏମାନେ ତାକୁ ଡାକିକି କଣ କଲେ ନିଜର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଥାଳି ଥିଲା ସେଇଟା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ସେ ବାସନ ବେପାରୀ କଣ କଲା ଥାଳିଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଯେହେତୁ କଳା ହେଇକି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ କରି ଜାଣିଦେଲା ମନେ ମନେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନାର ଥାଳି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୁଭି ବେପାରୀ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବେପାରୀଟି। ସିଏ କଣ କଲା ୟାକୁ କହିଲା କଣ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ, ଥାଳି ମତେ ଦେଇଦିଅ, ଏଟାର କେହି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମିତି କହିକି ୟାଙ୍କୁ ଠକେଇଦବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ଦେଇ କହିଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ସେପଟ ସାହିରୁ ଆସେ। ବୁଢୀ କଣ କହିଲା ଟଙ୍କାଟେ ହବ ଯଦି ମୁଁ ବିକିବିନି। ଇଏ ସେଇଠି ଥାଳିଟା ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଇଏ ଯେମିତି ପଳେଇଲା ଭାବିଲା ମନେ ମନେ କଣ ଆସିଲା ବେଳେ ବୁଢୀ ଆଉ ତା ନାତୁଣୀକୁ ଠକେଇକି ଥାଳିଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ତାପରେ କଣ ହେଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ବେପାରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାସନ ବେପାରୀ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୋଉ ବାସନ ବେପାରୀଟା ଆସିଥିଲା ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସଚୋଟ ବେପାରୀ ଥିଲା। ସିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲା ଏଇଟା ଯେମିତି ସୁନା ଥାଳି। ସେ ବୁଢୀକୁ ଜଣେଇଲା ଏବଂ କହିଲା କଣ ମୋର ୟାର ଦାମ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ବୁଢୀ ସେଇଠୁ କଣ କହିଲା ତାର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସବୁ ଜଣେଇଲା ଏବଂ କଣ କହିଲା ତୁମେ ଯୋଉ ମତେ ସତ କଥା କହିଲ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ, ଥାଳିଟା ନେଇଯାଉ। ଇଏ କଣ କହିଲା ଭଲ ବେପାରୀଟା କଣ କଲା ନା ନିଜ ଥାଳିଟାକୁ କଣ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଯେତିକି ନୂଆ ବାସନ ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲା, ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ଦେଇଦେଲା, 5,000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦେଇଦେଲା। ଆଉ କଣ କଲା ଥାଳିଟାକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ କହିଗଲା ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ପରେ ଆଣିକି ଦେଇଯିବି। ତାପରେ କଣ ହେଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆର ବେପାରୀଟା ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ମାନେ ଚୋଠା ବେପାରୀଟା ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚୁଠା ବେପାରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି କଣ କଲା ବାର୍ଗେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଟଙ୍କାରେ ଦିଅ, 2 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏମିତି 100 ଟଙ୍କା ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ବୁଢୀର ପଡୋଶୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ କୋଉ କଥାର ବାର୍ଗେନିଂ ଚାଲିଛି। ସେଇଠୁ ସିଏ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲା ଇଏ ମତେ ମିଛ କହିକି ସୁନା ଥାଳିକୁ କହୁଛି ଟଙ୍କାଟେ ହବ, 10 ଟଙ୍କା ହବ। ଦେଖି ଇଏ ଯେମିତି ଇଏ ସେଇଠି କହିଲା କଣ ଆଉ ଜଣେ ବେପାରୀ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ମତେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ରାଗି ଯାଇ କଣ କହିଲା ମୁଁ ମୁଲେଇଥିବା ଥାଳିକୁ ଆର ବେପାରୀ କେମିତି ନେଲା। ଏଠୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆର ବେପାରୀ ନାହିଁ, ଅଧା ନଈ ପାରି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ ନିରାଶ ହେଇକି କହିଲା କଣ କହିଲା ଯିଏ ଚାହେଁ ପରକୁ ଠକିବ ଶେଷରେ ନିଜେ ଠକିଯିବ। କଣ କହିଲା ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଠକେଇବ ସେ ନିଜେ ଠକିଯିବ। ମୁଁ ସମରାଇଜ କରି କହିଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ଯଦି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବାର ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ କଣ ଥିବ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ପରେ ଥିବ ପୋଷ୍ଟରେ ତମ ପାଇଁ ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡେଲି ଦିଆହଉଛି ଅପସନ ସହିତ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯାଇକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର। ହଉ ଆଜି ଏଇଠୁ କ୍ଲାସ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।